प्रिय विद्यार्थीगण पूर्वरु आमर समास विषय धारणा अच्छी तथा अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ी सारीछे मध्य कि पूर्वपद प्राधान्य अव्ययी भाव बा पूर्वपदरे अव्यय थिले ताहा अव्ययी भाव समास हुए किंतु उत्तर पद प्राधान्य हेले तत्पुरुष हुए। एबे आमे तत्पुरुषर भेद अथवा ताहारी गोटे अंश को पढ़िबा जहाँकि हेला कर्मधारय समास। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। कर्मधारय समास रे पूर्वपद और उत्तर पदरे समान अधिकरण बा समान विभक्ति थाए। जेपरिकी सुंदरः पुरुषः सुपुरुषः। सुंदर रे प्रथमा एक वचन एवं पुरुष रे मध्य प्रथमा एक वचन। आउ मध्य विशेष्य और विशेषण पदर समास को कर्मधारय समास कहा जाए। विशेष्य कौन ना कला घोड़ा बा कृष्ण अश्व। एठारे घोड़ा हेला विशेष्य पद और कला रंगटी हेला विशेषण। अर्थात विशेषण पद जहार गुण अवस्था को विशेषित करे बा कहे बा वर्णना करे ताकू विशेष्य पद कहा जाए। ता विशेष्य पदर जीए अर्थात जो पदटी गुण अवस्था को बुझाई थाए ताकू विशेषण कहा जाए। अच्छा पिला माने विशेष्य विशेषण जानिले एबे आमे कर्मधारय समास को आसीबा। दुईटी विशेषण पद जन को बुझाइले बा जनकर दुईटी विशेषण थिले अथवा कौनसी विशेषण पदर विशेषण सहित समास हेले सेठारे कर्मधारय समास हुए। कर्मधारय समास एही परि भावरे तीन भागरे विभक्त होइछि। प्रथम हेला विशेष्य और विशेष्यर कर्मधारय, द्वितीयटी हेला विशेषण और विशेषणर कर्मधारय एवं अंतिम हेला विशेष्य और विशेषणर कर्मधारय। एबे आमे देखिबा विशेष्य और विशेष्यर कर्मधारय जहाँकि प्रथम कर्मधारय समास कि पाचक पूजक गोविंद मंदिरे स्थिति। एठारे गोविंद पदर विशेषण हेला कौन ना पाचक पूजक। पाचक अर्थात रोषैया, पूजक हेला पूजा काम करुथुबा बा जिए पूजा करे। एठारे व्यवहृत पाचक और पूजक उत्तर पद विशेष्य पद अटंती। दुई पद गोविंदर दुईटी विशेषत्व बा कार्य को बुझाउचंती। पाचक पूजकर विग्रह हेला कौन पाचक च असौ पूजक च इति। अर्थात जीए पाचक सीए ही पूजक। सेहीपरि राजर्षि जनक ज्ञानी आसीत। राजा तथा ऋषि जनक ज्ञानी थिले। राजा च असौ ऋषि च इति। सेहीपरि मम गुरु पिता सीते। गुरु च असौ पिता च इति गुरु पिता। पठाणी सामंत कबीर ज्योतिर्विदासीत। कवि च असौ ज्योतिर्विद च इति। सेहीपरि अक्षय महांती ही गायकाभिनेता आसीत। गायक च असौ अभिनेता च इति। अच्छा पिला मैंने एबे आमे तार द्वितीय भाग को आसीबा कौन विशेषण और विशेषणर कर्मधारय। हृष्ट पुष्ट अश्व धावती। अर्थात हृष्ट पुष्ट घोड़ाटी दौड़ुछि। एठारे घोड़ार विशेषण कौन ना हृष्ट पुष्ट। हृष्ट और पुष्ट दुईटी विशेषण पद अटंती। कहार विशेषण पद ना घोड़ार। हृष्ट च असौ पुष्ट च इति याहार विग्रह हेला। जीर्ण शीर्ण वृद्ध कंबते ने जीर्ण च असौ शीर्ण च इति। भीमकांत सागर। भीम च असौ कांत च इति। भीत त्रस्त। भीत च असौ त्रस्त च इति। सुस्थ सबल मनुष्य। सुस्थ च असौ सबल च इति। नष्ट भ्रष्टम नपुंसक लिंग रे कौन हम नष्ट भ्रष्टम
ଯଥା ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟମ୍ ଅଭବତ୍ ନଷ୍ଟମ୍ ଚ ତତ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟମ୍ ଚ ଇତି। କି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ଦୁଇଟି ପୂର୍ବପର କ୍ରମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ଯେପରି ସ୍ନାତାନୁଲିପ୍ତ ଜନଃ ସଭାଂ ଗଚ୍ଛତି। ଏଠାରେ ଲୋକଟି ସଭାକୁ ଯାଉଛି। କିପରି ଲୋକ? ସ୍ନାତାନୁଲିପ୍ତ ପୂର୍ବଂ ସ୍ନାତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁଲିପ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଧୋଇଲା, ତାପରେ ସେ ରାଗ ଲେପନ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରେ ଗାଧୋଇବା ଶବ୍ଦଟି ସ୍ନାତଃ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା, ଅନୁଲିପ୍ତଟି ପରେ ରହିଲା। ପୂର୍ବଂ ସ୍ନାତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁଲିପ୍ତ ସ୍ନାତାନୁଲିପ୍ତଃ। ପୀତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଃ ବତ୍ସଃ ଧେନୁଂ ପଶ୍ୟତି। ପୂର୍ବଂ ପୀତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଃ। କି ପୂର୍ବଂ ପୀତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଃ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କ୍ରମରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ? ପୀତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପୂର୍ବଂ ପୀତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା କି ଶ୍ରୁତାନୁରକ୍ତଃ ଭକ୍ତଃ ଗୁରୁଂ ପୃଚ୍ଛତି। ପୂର୍ବଂ ଶ୍ରୁତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁରକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ଅନୁରକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଦୁଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏହିପରି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଶରଦି ନୀଳାକାଶଃ ଶୋଭତେ। ନୀଳଃ ଆକାଶଃ ନୀଳାକାଶଃ। ନୀଳ ହେଲା ବିଶେଷଣ ଓ ଆକାଶ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସମାସକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଗୃହାତ୍ ନୀଳାମ୍ବରମ୍ ଆନୟ। ନୀଳମ୍ ଅମ୍ବରମ୍ ନୀଳାମ୍ବରମ୍। ଏଠାରେ ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ନୀଳମ୍ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ ଦ୍ୱିବଚନାନ୍ତ ଓ ବହୁବଚନାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦର ମୂଳ ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହୁଏ। ଯେପରିକି ଦୁର୍ବଳ ଧେନୁ ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛତି। ଦୁର୍ବଳା ଧେନୁ ଦୁର୍ବଳ ଧେନୁ। ଧେନୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲେ, ଦୁର୍ବଳା ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ହେବ, ପୁଲିଙ୍ଗ ହିଁ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ବାଳିକାଃ ମଞ୍ଚୋପରି ନୃତ୍ୟନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର୍ୟଃ ବାଳିକାଃ। ବାଳମୃଗ୍ୟୌ ବାଳେ ମୃଗ୍ୟୌ। ବୀରଯୁବକାଃ ବୀରାଃ ଯୁବକାଃ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମହତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ କେବଳ ମହା ଶବ୍ଦ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ। ଯଦି ଆମେ ମହାନ ପୁରୁଷ କରିବା, ମହାନ ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା ମହାପୁରୁଷଃ। ମହାନ ମହତୀ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ମହାନ ଉଦଧିଃ ତସ୍ମିନ୍, ତାର ବିଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହେବ ମହାନ ଉଦଧିଃ ତସ୍ମିନ୍ ମହୋଦଧି। ଅତିଥି ସତ୍କାରଃ ମହାଫଳଂ ଦଦାତି। ମହତ୍ ଫଳଂ ମହାଫଳଂ। ମହାତ୍ମାନଃ ମହାନ୍ତଃ ଆତ୍ମାନଃ ମହାତ୍ମାନଃ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଥିଲେ ବିଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ୍ୟଃ ମହତ୍ୟଃ ଦେବ୍ୟଃ ମହାଦେବ୍ୟଃ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କି ଶୋଭନ ବା ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ସମାସ କରିବା, ଶୋଭନ ବା ସୁନ୍ଦର ପଦର ସୁ ହୁଏ ଏବଂ କୁତ୍ସିତ ବା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ କୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁ ସ୍ଥାନରେ କା, କିମ୍, କତ୍ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖା। ଯେପରି ଶୋଭନଃ ବାଳକଃ କି ସୁବାଳକଃ ପ୍ରଶଂସିତଃ ଭବତି। ସୁବାଳକର ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ହେଲା? ଶୋଭନଃ ବାଳକଃ। ଶୋଭନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଅଛି, ବାଳକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକରଣ ଏହାର ସମାନ ରହେ।
ଏଠାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଶୋଭନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବାଲକରେ ମଧ୍ୟ। ସୁଶିଷ୍ୟୌ ପୁରସ୍କୃତୌ ଅଭବତାମ୍। ସୁଶିଷ୍ୟୌ ଶୋଭନୌ ଶିଷ୍ୟୌ ସୁଶିଷ୍ୟୌ। ଶିଷ୍ୟୌ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିବଚନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଶୋଭନୌ। ସୁମାତରଃ ଲୋକଜନନ୍ୟଃ ଭବନ୍ତି। ସୁମାତରଃ, ମାତରଃ ଏଠାରେ ବହୁବଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଭନାଃ ମାତରଃ ସୁମାତରଃ। ସୁବସ୍ତ୍ରମ୍ ଅବଶ୍ୟମ୍ ପରିଧାନୀୟମ୍। ଶୋଭନମ୍ ବସ୍ତ୍ରମ୍ ସୁବସ୍ତ୍ରମ୍। କୁମାର୍ଗେଣ ଗମନମ୍ ଅନୁଚିତମ୍। କୁତ୍ସିତଃ ମାର୍ଗଃ ତେନ। ତେନ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ? ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବଚନ ଥାଏ ବିଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମରେ ଆମେ ତତ୍ ଶବ୍ଦରେ ସେହି ବିଭକ୍ତି ବଚନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁମାର୍ଗେଣ ଏଠାରେ ତୃତୀୟା ଅଛି, ବିଗ୍ରହର ହେଲା କୁତ୍ସିତଃ ମାର୍ଗଃ। ତତ୍ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ତେନ, କୁତ୍ସିତଃ ମାର୍ଗଃ ତେନ। କୁବୁଦ୍ଧିଃ ନିନ୍ଦନୀୟା ଭବତି। କୁତ୍ସିତା ବୁଦ୍ଧିଃ କୁବୁଦ୍ଧିଃ। ଉପରଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କୁତ୍ସିତ ଅର୍ଥରେ କୁ ଦେଖିଲା। ଏବେ ଆମେ କୁତ୍ସିତ ଅର୍ଥରେ କା ବା କିମ୍ ବା କଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା। ଯେପରି କୁତ୍ସିତଃ ପୁରୁଷଃ କା ପୁରୁଷଃ। କୁତ୍ସିତାଃ ନରାଃ କିନ୍ନରାଃ। କୁତ୍ସିତମ୍ ଜଳମ୍ କା ଜଳମ୍। କୁତ୍ସିତମ୍ ଅନ୍ନମ୍ କଦନ୍ନମ୍। କିନ୍ତୁ ଈଷଦ୍ ଉଷ୍ଣମ୍ର ଆମେ କବୋଷ୍ଣମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କବୋଷ୍ଣମ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିବ ବା କୋଷ୍ଣମ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିବ ବା କଦୁଷ୍ଣମ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିବ। ଏହିପରି ଈଷଦ୍ ଉଷ୍ଣମ୍ର ସମସ୍ତ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହାପରେ ସ୍ୱ ବା ନିଜ ପଦ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମାସ କରିବା ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ସ୍ୱ ବା ନିଜ ଶବ୍ଦ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ଅଧୁନା ତ୍ୱମ୍ ସ୍ୱଗୃହଂ ଗଚ୍ଛ। ସ୍ୱମ୍ ଗୃହମ୍ ସ୍ୱଗୃହମ୍। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଅଛି ସ୍ୱଗୃହମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱମ୍ ଗୃହମ୍ ତତ୍। ସ୍ୱଜନନୀ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟା। ସ୍ୱାଜନନୀ ସ୍ୱଜନନୀ। ସ୍ୱମିତ୍ରମ୍ ସ୍ୱମ୍ ମିତ୍ରମ୍ ତତ୍ ସ୍ୱମିତ୍ରମ୍। ନିଜ ମତମ୍ ନିଜମ୍ ମତମ୍ ତତ୍ ନିଜ ମତମ୍। ସ୍ୱର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ସ୍ୱଗୃହମ୍, ସ୍ୱସ୍ୟ ଜନନୀ ସ୍ୱଜନନୀ, ସ୍ୱସ୍ୟ ମିତ୍ରମ୍ ସ୍ୱମିତ୍ରମ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା କି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିଲେ। ଆଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ, ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ଏହି ଭାଗକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ପଢ଼ିବା।